ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ቻፕተር 6 ኦዲት ሪፖርት የኦዲቲንግ ኤንድ ፕሪንሲፕል ኤንድ ፕራክቲስ 1ን ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ላይክ ሼር ማድረግም እንዳይረሳ። ኦኬ እንጀምር። ቻፕተር 6 ኦዲት ሪፖርት. So, as we know, auditing it is an examination of financial statement with a set criteria. But የተዘጋጀው financial statement በታቀደለት ወይም መሰራት በሚገባው criteria ተሰርቷል ወይ የሚለውን የምንገመግምበት እና ኦፒኒየን የምንሰጥበት ሂደት ነው auditing. So, the final step in the auditing report, which is known as audit reports or the audit opinion የምንለው ማለት ነው። ሶ ኦዲተሩ ስራውን ሁሉ ሰርቶ መጨረሻ ኦፒኒየኑን የሚገልጽበት ቱል ኦዲት ሪፖርት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ the auditor professions recognize that the need of uniformity in reporting as a means of avoiding confusion. ሶ ብዙ ኦዲተሮች የተለያዩ ድርጅቶችን ኦዲት ያደርጋሉ። ሶ የተለያየ ኦዲት ሪፖርት የሚያደርጉ ከሆነ የተለያየ ፎርማት የሚጠቀሙ ከሆነ የተለያየ የኦዲት ሪፖርቲንግ ሜካኒዝም ካለ ምን ይፈጠራል? ኮንፊውዥንስ ኦፍ ዘ ዩዘርስ ኦፍ ኦዲት ሪፖርት ይፈጠራል። ስለዚህ ይህንን ሚኒማይዝ ለማድረግ to avoid confusion and misrepresentation of audit report, there should be uniform audit report በሚል ተስማምተዋል ማለት ነው። በዓለም ላይ አጠቃላይ የኦዲት ሪፖርት ዩኒፎርም እና ተመሳሳይ መሆን አለበት። ምክንያቱም users of audit report, they can easily use that information to make a decision ማለት ነው። So the professions recognize that the need of uniformity in report as a means of avoiding confusion. So the professional standard have defining enumerated the types of audit report that should be included on the financial statement. ስለዚህ በፋይናንሻል ስቴትመንት ኦዲት በሚደረግበት ጊዜ የተለያዩ ኦዲት በሚደረጉበት ጊዜ ምን አይነት ኦዲት ሪፖርት መዘጋጀት እንዳለበት ስታንዳርድ ገቨርን የሚያደርግ ነገር ዩኒፎርም የሆነ ነገር እንዲዘጋጅ ተስማምተው አዘጋጅተዋል ማለት ነው። So the wording of audit report is reasonably uniform, but different audit report are appropriate for different circumstances. ስለዚህ ወርዲንጉን ኦልሬዲ ፍሬም አውት አድርጋት እናየዋለን። 5 አይነት ኦዲት ሪፖርቶች አሉ በተለያየ ሰርከምስታንስ ኢሹ የሚደረጉ ሪፖርቶች። ሶ ይሄንን ኦዲት ሪፖርት በመጠቀም ነው ማንኛውም ኦዲተር የመጨረሻ ፋይንዲንጉን ኦፒኒየኑን የሚገልጸው ማለት ነው። ሶ ኦዲተር ኢሹ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ኦዲት ሪፖርት እናያቸዋለን። እንዳልኳችሁ 5 አይነት ኦዲት ሪፖርቶች አሉ። ነገር ግን ከነዚህ ውስጥ ዋነኛውና በብዛት ኢሹ የሚደረገው አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት ኦር ስታንዳርድ አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት የምንለው ነው። ይህ ከአምስቱ የመጀመሪያው የሆነው ስታንዳርድ አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት 3 ፓራግራፎች እና 7 ሴክሽኖች አሉት ወይም ፓርቶች አሉት። So the first paragraph introductory paragraph, the second paragraph scope paragraph and the last one opinion paragraph የምንለው። ይሄን ነገር ግን 7 ሴክሽኖች ነው ያሉት። ከሰባቱ 3ቱ ፓራግራፍ ናቸው። እያንዳንዳቸው have providing significant information for the users of that audit report ማለት ነው። ሶ እነዚህ 7 ሴክሽኖች ምንድናቸው? አንኳሊፋይድ ስታንዳርድ አንኳሊፋይድ ሪፖርት በሚባለው የኦዲት ሪፖርት ታይፕ ላይ ያሉ 7ቱ ስቴፖች ምንድናቸው ወይም ፓርቶች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። the first thing report title, the first which is the first part of the standard unqualified audit report is report title, which means every auditing standard unqualified audit report it must be started from independent auditor የሚል ከፊት ለፊት መኖር አለበት። The requirement that the title include the word independent intended to convey to users the audit unbiased in all aspects of the engagement. ምንም አይነት ባያዝ አለመኖሩን፣ ምንም አይነት ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት አለመኖሩን ዩዘርሶች በትክክል እንዲያውቁና እንዲረዱ ምን መኖር አለበት? የመጀመሪያው ታይትል ላይ ይሄ ኦዲት የተከናወነው ኢንዲፔንደንት በሆነ በኤክስተርናል ኦዲተር ነው የሚል መኖር አለበት ማለት ነው። the first part of the standard unqualified audit report is report title. The second one address. The report usually addressed
to the company's stakeholder or board of director or combination of those. If those appointed by the stakeholder at annual meeting, you have to write audit report addressed to them. የት ነው ኦዲት የተደረገው ማን ነው ኦዲት የተደረገው የሚለውን በስትክክል አድሬስ ላይ መቀመጥ አለበት የኦዲት የምናደርገውን ተቋም አድሬሱ ማለት ነው። ሶስተኛው ፓርት ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ቀደምም ብያቸዋለሁ 7 ፓርት ከሰባቱ 3ቱ ፓራግራፍ ነው። so the first paragraph introductory paragraph. so this introductory paragraph it have 3 main things ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን ነው የሚይዘው። የመጀመሪያው it makes simple statement that the audit firm has done audit. ኦዲተሩ የኦዲቲንግ ስራ እየሰራ እንደሆነ መግለጽ አለበት። ይሄ ኦዲተር የሚሰራው ኦዲቲንግ ነው እንጂ አካውንቲንግ አይደለም፣ አድቫይዘሪ አይደለም፣ ኮንሰልታንት አይደለም። ስለዚህ ኦዲት እንደሚሰራ የመጀመሪያው ሴንቴንስ መገለጽ አለበት ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ላይ። ሌላኛው ሁለተኛው ቲንግ ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ላይ መግባት ያለበት the list of financial statements that were audited ነው። በኦዲቲንግ አክቲቪቲ ውስጥ ኦዲት የተደረጉት ወይም የሚደረጉት ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ኦዲት የተደረጉት ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ሊስትድ መደረግ አላቸው። ባላንስ ሺት፣ ኢንካም ስቴትመንት፣ ስቴትመንት ኦፍ ሪቴይኒንግ ኤንድ ካሽ ፍሎ ስቴትመንት all these things are it must be stated የትኞቹ ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ኦዲት እንደተደረጉ ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ላይ መገለጽ አለበት። ሶስተኛውና የመጨረሻው ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ላይ መገለጽ ያለበት the responsibility of the manager and the responsibilities of the auditor should be expressed. የማኔጅመንቶቹ ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድነው የኦዲተሮቹ ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድነው የሚለው ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ላይ መቀመጥ አለበት ማለት። ስለዚህ ኢንትሮዳክተሪ ፓራግራፍ ላይ እኚህን 3 ነገሮች መሟላት አለባቸው ማለት ነው። አራተኛው ፓርት ወይም ደግሞ ሁለተኛው ፓራግራፍ ደግሞ ስኮፕ ፓራግራፍ ነው የሚለው። so the scope paragraph describe what the auditor has performed during the audit. በኦዲቲንግ አክቲቪቲ ውስጥ በኦዲቲንግ በመናረግበት ጊዜ በምን መሰረት ነው ኦዲት የምናረግ ነው። then scope limitationአችን ምንድነው? ይሄ ኦዲት የሚከናወነው በጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ መሰረት ነው። ይሄ ኦዲቲንግ ሪዝነብል አሹራንስ ፕሮቫይዲንግ ሪዝነብል አሹራንስ ነው እንጂ ጋራንቲ አይሰጥም ብለን ስፔሲፋይ የምናረግበት የፓራግራፍ አይነት ነው ስኮፕ ፓራግራፍ የምንለው። it's also stated that the generally accepted auditing standard requirement that audit be plan to provide only reasonable assurance ጋራንቲ አይሰጥም ብለን ኦዲት። ስለዚህ ኦዲቲንግ አክቲቪቲው በምን መሰረት እንደተሰራ እና ጋራንቲ እንደማንሰጥ ስኮፕ ፓራግራፍ ላይ መገለጽ መቻል አለበት ማለት ነው። አምስተኛው ሴክሽን እና ሶስተኛው ፓራግራፍ ደግሞ ኦፒኒየን ፓራግራፍ the most important paragraph ነው። the final paragraph in standard report stated that the auditor conclusion based on the results of audit examination. አጠቃላይ ሙሉ ለሙሉ ኦዲቱን ካረግን በኋላ ኦፒኒየናችንን ይሄ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በአይኤፍአርኤስ ወይ በጋፕ መሰረት ነው የተሰራው which confirming with gap or IFRS ብለን ኦፒኒየናችንን የምንገልጽበት ነው ወይም አይደለም የምንልበት paragraph opinion paragraph ነው። this paragraph describe auditor's finding ኦዲተሩ ያገኘውን የሚገልጽበት ነው ማለት ነው። this finding expressed in terms of whether the financial statement is present with general accepted accounting principle gap or IFRS ነው። ስለዚህ opinion paragraph ምንለው አጠቃላይ የኦዲቲንጉን opinion የፋይናንሻል ስቴትመንት በአይኤፍአርኤስ መሰረት ወይም በጋፕ መሰረት ምንም አይነት ማቴሪያል ሚስስቴትድ ኦር ፍራውድ ሳይኖርበት ተዘጋጅቷል ብሎ ኦፒኒየን የሚገልጽበት አጠቃላይ ኦዲት ፋይንዲንጉ የሚገለጽበት ፓራግራፍ ነው ማለት ነው። ስድስተኛው ፓርት የስታንዳርድ አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት ስድስተኛው ፓርት the name of the auditor and auditor firm and signature የኦዲተር ስሙ መግለጽ። ይሄ ሁሉ ኦፒኒየን ፓራግራፍ ከሰጠን በኋላ የኛ የኦዲት ፊርሙ የማን ድርጅት ነው ኦዲት ፊርም ሲግኔቸሩ መገለጽ መቻል አለበት and the date of audit report ኦዲት ሪፖርቱ የተከናወነበት ቀን መቼ ነው። ነገር ግን እንዳትረሱ ኦዲት ሪፖርት ዴት የምንለው ኦዲት ሪፖርት የተጻፈበትና ለሼር ወይ ለሚመለከተው ዩዘርስ የተሰጠበት ቀን ሳይሆን ፊልድ ወርካችን የጨረስንበት last day of the field work ነው it can be said that the audit report የምንለው ማለት ነው። So the appropriate date of audit report is the one on which the field work has been completed.
ፊልድ ወርኩ ከተጠናቀቀ በኋላ ምክንያቱም ከዛ በኋላ የሚመጡ ነገሮች ኦዲተሩ ሪስፖንሲብል ስለማይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት የምንለው የመጀመሪያው የኦዲት ሪፖርት አይነት 7 ሴክሽኖች አሉት። ከሰባቱ 3ቱ ፓራግራፍ ናቸው። እነዛ ፓራግራፎች ምን መካተት አለባቸው የሚለውን እንዳትረሱ ማለት ነው። አሁን 5ቱን የኦዲት ሪፖርቶች አይነቶችን አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት ቅድም አይተናል which is ስታንዳርድ አንኳሊፋይድ የምንለው ስታንዳርድ አንኳሊፋይድ with explanatory paragraph የምንለው አለ። ሶስተኛው ኳሊፋይድ ኦፒኒየን የምንለው አለ። አራተኛው an adverse opinion የምንለው አለ። አምስተኛው ደግሞ ዲስክሌመር ኦፒኒየን የምንለው እንዳትረሱ። ይሄ ፕሮፌሽናሎች ተነጋግረው ዩኒፎርም ኦዲት ሪፖርት እንዲኖር ብለው ያዘጋጇቸው የኦዲት ሪፖርት አይነቶች ናቸው። በተለያዩ ሰርከምስታንስ እኚህ የተለያዩ ኦዲት ሪፖርቶች ኦዲተሮች ኢሹ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት ኦር ስታንዳርድ አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት የምንለው ምን ሲሆን ነው ኢሹ የሚደረገው? ስታንዳርድ አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት በምን ሰዓት ነው ኦዲተሩ ይህን ሪፖርት ኢሹ የሚያደርገው የሚለውን ስናይ the common types of audit report standard unqualified audit report which is represent clean bill of health and many of issues when ምንም አይነት ማቴሪያል ሚስስቴትድ ከሌለ ከጋፕ ወይም ከአይፋሬስ ውጪ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ካልተዘጋጀ ምንም አይነት significant scope limitation on preventing or gathering of necessary evidences when no condition required explanatory language existed ምንም አይነት misstated ከሌለ significance and control environment ላይ ምንም አይነት አፌክት የሚያደርገን ነገር ከሌለ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በሚጠበቅበት ይቅርታ በጋፕ መሰረት ወይ በአይፋሬስ መሰረት ከተዘጋጀ እና ንጹህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ከሆነ የትኛውን ኦዲት ሪፖርትን ኢሹ የምናደርገው ማለት ነው አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርትን ኢሹ እናደርጋለን ማለት ነው። ነገር ግን አንኳሊፋይድ ኦዲት ሪፖርት ኢሹ እንድናደርግ ከተፈለገ ፈርስት all financial statement it must be audited ሁሉም ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ኦዲት መደረግ አለባቸው አራቱም ማለት ነው። statement of financial position or balance sheet, income statement, statement of retained earnings and cash flow statement it must be audited and when the standard of audit are applied generally accepted auditing standard የምንለው ሙሉ ለሙሉ መተግበር አለበት። sufficient የሆነ evidence accumulate ማድረግ አለብን and financial statement present in accordance with የዘጋጀው financial statement በጋፕ ወይም በአይፋሬስ መሰረት ሙሉ ለሙሉ መዘጋጀት አለበት። then ተጨማሪ explanatory paragraph or modification word ምንም ነገር የማያስፈልግ ከሆነ ንጹህ ከሆነ የተዘጋጀው ሪፖርት unqualified audit reporትን ኢሹ እናደርጋለን ማለት ብዙ ጊዜ ይሄ ሪፖርት ነው ኢሹ የሚደረገው። ሁለተኛው የኦዲት ሪፖርት አይነት ደግሞ unqualified audit report ሆኖ but with explanatory paragraph ነው። ይሄም ፋይናንሻል ስቴትመንት ንጹህ የሆነ ፋይናንሻል ስቴትመንት ነው። ሚስስቴትድ የለውም፣ ፍራውድ የለውም፣ ምንም አይነት ነገር የለውም። ነገር ግን it have some explanatory language it is added on the audit report with no effect of auditor opinion የኦዲተሩን ኦፒኒየን አፌክት ማያደርግ ነገር ግን ተጨማሪ ነገር የምናቀርብበት ከሆነ unqualified audit report with explanatory paragraph ለምሳሌ ተጨማሪ ነገር የምንለው ለምሳሌ የተወሰነውን የኦዲት ክፍል ሌላ ኦዲተር ከሆነ የሰራው ያችን ኢንዲኬት እናደርጋለን። ኦፒኒየን ከገለጽን በኋላ ይሄን ኦዲት ግን የሰራው እገሌ የሚባለው ኦዲተር ነው ብለን እናስቀምጣለን። ኦር የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ጥሩ ነው ነገር ግን ጎይንግ ኮንሰርን ላይ የተወሰነ ችግር አለ ወይም ሊመጣ ይችላል ብለን ያሰብነው ነገር ካለ እሱንም ከኦፒኒየን ፓራግራፍ በኋላ ኤክስፕላናቶሪ ፓራግራፍ እናስገባለን። ወይም ደግሞ describing inconsistency in the applications of principle የተሰራው ነገር ጥሩ ነው ንጹህ ነው ነገር ግን ትንሽ የኮንሲስተንሲ ነገር አለ ካልን ያንንም ለማሳወቅ እናስገባለን። ኦር emphasize matter ሼርሆልደሮች ኦር ዩዘርስ ኦፍ ፋይናንሻል ስቴትመንት emphasize እንዲያደርጉበት የምንፈልገው ተጨማሪ ነገር አለ ብለን ስናስብ ኤክስፕላናቶሪ ፓራግራፍ አስገብተን ኢሹ እናደርጋለን። ነገር ግን ይሄ ኤክስፕላናቶሪ ፓራግራፍ ብለን የምንጨምረው ኦዲት ሪፖርቱን ኦፒኒየኑን አፌክት አያደርገውም ንጹህ ነው የሚለውን free from material misstated የሚለውን አፌክት አያደርገውም ማለት ነው።
ሶስተኛው ኦዲት ሪፖርት አይነት ደግሞ ኳሊፋይድ ኦፒኒየን የምንለው ኳሊፋይድ ኦዲት ኦፒኒየን ደግሞ this types of opinion is still a positive opinion may result from limitations of scope, the auditors or failure to follow general accepted auditing principle or IFRS ይሄ ደግሞ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ጥሩ ነው ነገር ግን accept ብለን ወርድ የምናስገባ ከሆነ they do not agree with accounting principle used preparing financial statement when they believe that the disclosures of financial statements are inadequate ለምሳሌ የሆነ ፖርሽኑን ሙሉ ለሙሉ ፋይናንሻል ስቴትመንቱ በስትክክል ተዘጋጅቶ ነገር ግን ስፔሲፊክ የሆነ ፕሮፐርቲ ለምሳሌ ኢንታንጂብል አሴት ላይ ብቻ ችግር ካገኘን ኤክሰፕት ብለን ኢንታንጂብል አሴት ኦር ኢንቨንተሪ ላይ ብቻ ካገኘን ኤክሰፕት ኢንቨንተሪ ብለን ሌላው ነገር ትክክል ሆኖ ስፔሲፊክ የሆኑ ኤሪያዎች ላይ ብቻ በኦዲት ስኮፕ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በተለያየ ምክንያት አንዱን ፋይናንሻል ስቴትመንት ሪቴን ኢንዲንግን ኦዲት አላደረግ ነው ወይም በሪቴን ኢንዲንግ የተያዙት ነገሮች ኦዲት አላደረግም ስለዚህ ኤክሰፕት ብለን እናስገባለን ማለት ኦር changing accounting principle is not applied properly as per GAAP or IFRS is not adequate disclosure on financial statement በፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ በተገቢ መንገድ ዲስክሎዝ ካልተደረገ ማለት there are limitation on scope of examination አንዳንድ ነገሮች ስንሰራ የስኮፕ ሊሚቴሽን ካጋጠመን ያንንም ኤክሰፕት እያልን እናስገባለን ማለት ነው there is a major uncertainty of affecting client business and major uncertainty of client business የቢዝነሱን አፌክት የሚያደርግ uncertainty በደንብ እንትን የሚል ከሆነ የሚታይ ከሆነ ያንንም ኤክሰፕት ብለን እናስገባለን ማለት ነው in general unqualified opinion is issued when the auditor examining is restricted as to its scope and financial statement depart from general accepted accounting principle or GAAP smart የተወሰነ ስኮፕ ላይ ብቻ አድርገን ኦዲት የምናል so unqualified audit opinion is still a positive opinion it asserts that the presentation in financial statement all as a fair the unqualified opinion has separate explanatory paragraph before opinion paragraph describe the reason for which is qualification ማለት ከኦፒኒየን ፓራግራፉ በፊት ኤክሰፕት ብለን አንድ ፓራግራፍ ማስገባት አለብን whenever the auditor issue qualified or report he or she must be use a term except for opinion paragraph the implication is that the auditor is satisfied that overall financial statement fairly state except particular aspect of them ማለት ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ጥሩ ነው ብለን ነገር ግን የተወሰኑ ቦታዎች በስኮፕ ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ብቻ እርግጠኛ ያልሆንባቸውና ሚስስቴትድ የሆኑ ነገሮች ካሉ ኤክሰፕት ለን ሪፖርት የምናደርግ ከሆነ ሶስተኛው unqualified audit report ይሆናል ማለት አራተኛው የኦዲት ሪፖርት አይነት adverse opinion የምንለው this one the negative opinion የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ንጹህ ካልሆነ ማለት which is fair free and fair which is not free from material misstatement ነው fair እና material misstatement ነፃ ነው ብለን የማናምንበት ከሆነ የተበላሸ ፋይናንሻል ስቴትመንት ከሆነ በስታብሊሽ ክራይቴሪያው በአይፋርኤስ ወይም በጋፕ መሰረት ያልተዘጋጀ ፋይናንሻል ስቴትመንት ከሆነ ኦዲት አድርገን ከጨረስን በኋላ በስትክክል አለመዘጋጀቱን ስናውቅ ኢሹ የምናደርገው የኦዲት ሪፖርት አይነት adverse opinion እንለዋለን ማለት so this one is the negative opinion እስካሁን ያየናቸው positive opinion ነበሩ ይሄኛው ግን negative opinion ነው so these types of statement used only when the auditors believe the overall financial statement are so materially or extremely misstated or misleading that they do not present fairly for financial position or results of operation cash flow in conformity with generally accepted accounting principle or IFRS የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በጠቅላላው ፌርሊ ፕሬዘንት ካልተደረገ ኦር ሚስስቴትመንት ካለው ኦር ሚስሊዲንግ ካለው ያንን የኦዲት ሪፖርታችንን በምን እንዘጋዋለን ማለት ነው by issuing adverse opinion in the opinion paragraph adverse opinion the auditor use the negative word do not present fairly and
not free from material misstated ብሎ መግለጽ መቻል አለበት። እስካሁን ያየናቸው ፌር ያለ ነበር። adverse opinion ሲሆን ግን not presented fairly የሚል መግባት አለበት ማለት ነው። so adverse opinion like qualified opinion has separate paragraph አለ ከምን በፊት ከኦፒኒየን ፓራግራፍ በፊት ማለት ነው። ከኦፒኒየን ፓራግራፍ በፊት the reason for adversely opinion issue የምናረግበት and principal effects of adverse opinion for the client financial position operation result መገለጻል። ዝም ብለን በቃ ኔጌቲቭ not which is free from material misstatement or it is not presented fairly ብለን ብቻ ለምንተው መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ለምን adverse ኔጌቲቭ ኦፒኒየን ለምን እንደምንሰጥ ከኦፒኒየን ፓራግራፉ በፊት መግባትና ያንን ማብራራት አለበት ማለት ነው። The adverse opinion report can rise only when the auditor has the knowledge after adequate satisfactory investigations of the absence of conformity። ስለዚህ adverse opinion report ለማድረግ መጀመሪያ በሚገባው ልክ ኦዲተሩ ኢንቨስቲጌት ማድረግ አለበት፣ ኦዲት ማድረግ አለበት። በቻለው ልክ ዲዩ ፕሮፌሽናል ኬርን ተጠቅሞ ኦዲት ማድረግ መቻል አለበት። ያንን ሁሉ አድርጎ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት እና የሰበሰበው ኢንፎርሜሽን በሙሉ የሚያሳየው ያ የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ኖት ፍሪ ካልሆነ ወይም ሚስስቴትድ እና ፍራውድ ካለው ኦር በምንፈልገው ክራይቴሪያ መሰረት ካልተዘጋጀ adverse opinion issue እናደርጋለን ማለት ነው። that is when the auditor is express an adverse opinion that must have accumulated sufficient appropriate evidence to support their unfavorable or negative opinion። ስለዚህ ለምንድነው adverse opinion issue ያደረጋችሁት ቢባል ማስረጃ የሚሆን በቂ ኤቪደንስ ኦዲተሮቹ accumulate ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። the last audit report type which is disclaimer opinion የምንለው so disclaimer audit opinion, this opinion is called denied opinion ነው። ምን ማለት ነው? ኦዲተሩ ሲጀምር ኦዲት የማድረግ ችግር ሲያጋጥመው ማለት ነው። ኦዲቲንግ አክቲቪቲውን ማከናወን አልቻለም፣ ኦዲቲንግ ፕሮሰሱን ማከናወን ኦዲቲንግ አክቲቪቲውን መስራት አልቻለም because of different scope or because of ማኔጅመንቶቹ ወይም ኢምፕሎዮቹ ኢንቴግሪቲ ስለሌላቸው ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት ኦዲተሩ ኦዲት ማድረግ ሲያቅተው ኢሹ የሚያደርገው ኦዲት ሪፖርት ነው። so these types of audit opinion is issued whenever the auditor has been unable to satisfy himself or herself that overall financial statement are fairly presented። የተዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት በትክክል ይዘጋጅ ወይም አይዘጋጅ የሚለው በትክክል የማየት እድል ሳይኖረው ሲቀር the necessity for disclaimers and opinion may be arise under the following condition. If there is any scope limitation, prevent the auditor from obtaining sufficient and auditor evidence ለማግኘት ቢጥርም በቂ የሆነ ኤቪደንስ ማግኘት ሳይችል ሲቀር ወይም በማኔጅመንቶቹ ወር በተለያየ ሰው ጫና የሚደርስበት ከሆነ ኦዲት አክቲቪቲውን መከወን የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ሲሆን if the auditor cannot satisfy himself or herself applying other procedure የኦዲቲንግ ፕሮሲደሩን ወይም የጀነራሊ አክሰፕትድ ኦዲቲንግ ስታንዳርድን መሰረት ተከትሎ መስራት የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ሲሆን ኢሹ የሚያደርገው ኦዲት ሪፖርት አይነት ዲስክሌመር ኦፒኒየን ነው። if the effect of scope limitation is significant, the auditor cannot form opinion as it is fair financial statement ነው። ስለዚህ ከአድቨርስ ኦፒኒየን ጋር ይለያያል ማለት ነው። አድቨርስ ከሆነ ኦዲት አድርገን ማቴሪያል ሚስስቴትድ መኖሩን አረጋግጠን ኢሹ የምናደርገው ከሆነ አድቨርስ ኦፒኒየን። ነገር ግን ኦዲት ለማድረግ የማንችልበት ምንም አይነት ኤቪደንስ መሰብሰብ ማንችልበት ምንም አይነት ኦዲቲንግ አክቲቪቲ ያላደረግንበት ከሆነ ግን ዲስክሌመር ኦፒኒየን ኢሹ እናደርጋለን። ለምን እንደሆነም የሚያሳይ ኤቪደንስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ አምስቱን አይነት የኦዲቲንግ ሪፖርቶች አይተናል። ስታንዳርድ unqualified with explanatory paragraph and qualified adverse and disclaimer የሚለውን አይተናል ማለት ነው።